إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين التابعين والأولياء والشهداء والصالحين، خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي، وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد بن محمد الغزالي، سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني، سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري، سيد الشيخ البنجري، سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن أجي إسماعيل، خصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي، سيد الإمام شيخ زين الدين الماليبري، سيد الإمام سيد بكر بن محمد شتا المروي، سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد، سيد الإمام شيخ نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي، سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنتني، وبأهل سندنا المتصل إليهم، وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي روح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الله الورح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة، يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم، نسألك يا رب بركاتهم وكراماتهم اشفي أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما، وصحيح أجسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك، وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة، وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة من حيث لا يحتسب، وطول أعمارنا إلى 120 سنة بصحة كاملة وعافية وسلامة مع كمال المحبة والمتابعة لنبيك وحبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا بسر النبي وآل النبي. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدائرين آمين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله، السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين، السلام عليك يا ختم النبيين، السلام عليك يا رحمة للعالمين، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. كفاية الأتقياء. وأما الإمام مالك رضي الله عنه فإنه كان أيضا متحليا بهذه الخصال الخمس.
فإنه قيل له ما تقول يا مالك في طلب العلم فقال حسن جميل ولكن انظر إلى الذي يلمزك من حين تصبح وإلى حين تمسي فالزمه. Wa ammal imamu Malikin radhiyallahu anhu, dan adapun bermula Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, beliau adalah pendiri mazhab Malikiyah bagana di Madinah, berkubur di Madinah, yaitu di pemakaman Baqiul Gharqad. Fa innahu kana aidan, maka bahwasanya adalah Imam Malik bin Anas itu pula mutahalliyan bihazihil khisalil khamsi, berperhiasan dengan 5 sifat yang telah disebutkan. Jadi Imam Malik pun imam yang berperhiasan dalam pengertian mengamalkan, melaksanakan hazihil khisalil khamsi, 5 perkara, 5 macam yang telah disebutkan. Fa innahu qila, maka bahwasanya Imam Malik pernah ditanya, lahu bagi beliau, pertanyaannya, ma taqulu ya Maliku fi talibil ilmi, ma taqulu, apa yang engkau katakan, ya Maliku wahai Malik, fi talibil ilmi, pada orang yang menuntut ilmu. Bahasa kita, guru, menurut pian, orang nuntut ilmu itu kayak apa? Apakah dia seorang yang bernama santri? Kalau di pondok namanya santri. Apakah dia bernama mahasiswa? Kalau di kuliahan lalu disebut mahasiswa laki-lakinya. Kalau bini-bininya disebut mahasiswi. Kalau di pengajian umum boleh dikatakan, mungkin boleh disambat para penuntut ilmu, orang-orang yang ngaji di majelis tahlim. Kayak apa menurut pian orang-orang yang menuntut ilmu itu? Waqala, maka menjawab Imam Malik radhiyallahu anhu, hasanun jamilun. Nuntut ilmu itu hasanun, baik, jamilun, elok, indah. Orang yang ngaji di pesantren itu hasanun, baik. Baik. Bukan hanya sekadar baik, tapi jamilun, elok, indah. Lihat orang nuntut ilmu kayak apa, kada bagus. Orang ngaji di pondok nih ajarkan nang kayak apa beribadah benar kepada Allah. Nang kayak apa benar beriktikad, berkeyakinan kepada Allah, para malaikat dan yang lainnya. Di pondok diajarkan bagaimana adab dan akhlak. Iyalah. Kayak apa kada bagus. Orang ngaji itu indah. Lihat orang ngaji indah, rapi. Pakaiannya rapi, rambutnya rapi. Kemudian sifatnya rapi, berjamaah, lihat indah. Orang pondok itu indah, orang ngaji itu indah.
Namun bahasa kita ngaji itu bagus. Dengan maksud jua dimanapun mengaji itu bagus. Di pondok manapun dulu bagus. Karena namanya nuntut ilmu. Namun atau tetapi, walakin tetapi, unsur, lihat, pikirkan, putuskan. Dilihat dulu, dipikirkan, direnungkan, baru diputuskan. Ilallazi, kepada siapa orang yalzamuka, yang melazimi menetapi engkau, min hina tusbuhu wila hina tumsi, mulai pagi sampai sore. Ngaji itu bagus, tapi dilihat juga siapa yang menemanimu, siapa temanmu, siapa gurumu, itu yang perlu dilihat juga. Bukan hanya ngaji aja, tetapi gurunya dilihati juga. Gurunya mengajarkan kekerasan apa kada? Gurunya apa mengajarkan kebencian apa kada? Oh kada lah jur guru nang mengajarkan kekerasan. Buktinya ada. Kenapa orang keluaran pondok bom bunuh diri? Ya. Kada ada guru nang mengajarkan kebencian. Buktinya ada. Kenapa orang santri, orang-orang pondok kadang ada benci kepada pemerintah, benci kepada orang-orang yang berbeda pandangan dan berbeda pilihan politik, sehingga yang keluar di mulutnya adalah caci maki, hinaan dan celaan. Apa kayak itu? Karena guru nang maajak. Kok kenapa guru maajak muridnya demo? Lihati guru. Bahasa orang ini gurunya besanad kan? Gurunya besanad kan? Tahu bahasa kita rohaniyahnya sampai kepada ke Rasulullah kata. Lamun kada sampai, kayak apa kita hendak sampai? Gurunya aja kada sampai. Soalnya guru aja kada sampai, ilmunya, sanadnya kada sampai. Sanad ini kan sanad keilmuan kada sampai. Kemudian rohaniyahnya kada sampai. Rohaniyahnya kada sampai. Ini satu yang harus dilihat, kata Imam Malik. Berikutnya, siapa yang melazimi engkau? Siapa yang menetapi engkau? Lihat temanmu. Temanmu siapa? Ngaji itu baik, tapi lihat temanmu yang selalu menemanimu. Apa nang selalu menemani ini? Batolin, orang-orang nang selalu santai. Apa yang menemani orang ini? Orang nang kunyuk-kunyuk aja, orang nang selalu nongkrong ya, kededagawian, nganggur. Apa itu? Nah, lihat. Kalau orang yang menemanimu, gurumu, temanmu itu baik, palzamhu, maka bertetaplah engkau akan dia. Tetaplah. Tapi kalau engkau ngaji, gurumu mengajarkan kebencian, gurumu mengajarkan kekerasan, gurumu mengajarkan teroris, radikal, dan sebagainya, tinggalkan. Tinggalkan. Kalau temanmu orang yang selalu membuang-buang waktu, temanmu dalam menuntut ilmu orang yang selalu meremehkan ilmu dan ibadah, tinggalkan. Kenapa? Mengaji jadi kada bagus sekarang.
Ngaji itu jadi kada bagus. Kenapa? Akibat kawan. Akibat kawan. Maka sekali lagi perhatikan, kata Imam Malik. Ngaji itu bagus, tapi perhatikan siapa gurumu, siapa temanmu. Apabila sudah mantap siapa gurumu, siapa temanmu, falzamhu, bertetaplah engkau dengan dia. Tarusakan. Jangan ampi. Bujur-bujur sampai sukses. Jangan terpengaruh dengan kawan, jangan terpengaruh dengan lingkungan nang kada mendukung dengan sikap orang yang berilmu. Maksudnya apa? Imam Syafi'i, Imam Malik menitik beratkan adalah teman, guru dan teman. Wa kana rahimahullahu ta'ala fi ta'zimi ilmi dini mubalikan. Dan adalah Imam Malik rahimahullahu ta'ala fi ta'zimi ilmi din, dalam mengagungkan ilmu agama, mubalikan, bersangatan. Benar. Imam Malik ini dalam menghormati ilmu, dengan mentakzim ilmu itu liwar. Jakanya santri telah nangaran mentakzim ilmu. Nih kitab nih ilmu lah. Ilmu. Dihormatinya bujur, dimuliakannya bujur. Satu, inya kada mencoret-coret kitab. Kenapa? Ini ilmu wajib aku hormati. Kemudian dia membawa kitab, karena kitab ini agung mulia. Dia kada asal-asalan membawa, kada nang kaya buku biasa. Mungkin orang kalau membawa buku biasa kiting aja, inya kan membawa kitab kada. Justru kitab itu dimuliakannya. Inya kada mau membawa kayak ini di bawah, ada mau bagaikan buku. Kitab diangkatnya kayak ini. Ngaji kitab diangkatnya kayak ini atau kayak ini. Kitab ilmu dimuliakan. Paham? Jangan membawa kitab kayak ini, jangan. Ini kayak buku biasa. Ini ilmu. Takzim, dimuliakan ilmu. Andak ke atas. Atau kayak inikah bawa. Yang penting ini ilmu dimuliakan, diandak ke atas. Mau kayak ini membawa kitab, mau kayak ini diangkat kayak ini, terserah. Yang penting kitab jangan kayak buku dalam membawanya atau mengandaknya. Karena inya ta'zim lawan ilmu, kitab kada sembarangan diandaknya, kada asal-asalan maandak kitab. Inya maandak kitab di atas. Karena inya menghormati ilmu, di atas kitab kada diandakinya duit. Di atas kitab kada diandakinya macam-macam. Kenapa? Demi untuk menghormati dan mengagungkan ilmu. Hanya orang yang mengerti bisa menghargai. Itu reai kalimatnya. Hanya orang yang mengerti yang bisa menghargai. Hanya orang yang mengerti ilmu, dia bisa menghargai ilmu. Hanya orang yang mengerti orang alim, dia bisa menghargai orang alim. Hanya orang yang mengerti wali, dia mencintai dan mengagungkan wali. Hanya orang yang mengerti cinta, lalu dia menghargai cinta. Dulu benar aku awal-awal mengaji bubungulan nih kalau ngarannya.
An sampai ini ingat dia solahnya bupungulan deh, bupungulan di pangarannya. Kada mau kada pintar. Ya Allah, ingat banget aku aneh itu salah. Karena mahir sekolah buku diduduki. Jurumiyah tuh deh suaku duduki kamu. Bujur tuh. Tapi aku kada tahu, kada ngerti. Paham lah. Dikira buku biasa aja nih nih. Orang rajin kayak orang apa bahasanya tuh buku tuh kan rajin di anak belakang kalau sekolah mau laikam sekolah ya kalau dan di belakang itu mau diduduki sini ya kalau leh nah boleh ke warung anak kayak Julmiah sana ketik-ketik kayak ke warung lagi ada nama nagur kitab ya iya kalau mati kadang ngerti Pak ini ketulahan kada tahu kada ngerti mau hanya orang yang mengerti yang bisa menghormati dan menghargai. Hanya orang yang mengerti guru yang bisa menghormati dan menghargai guru. Kalau inya kada mengerti guru itu kayak apa, jasanya kayak apa, sifat sidin kasih sayangnya nang kayak apa lawan kita, inya kada akan menghargai guru itu. Maka belajarlah hidup ini memahami dan mengerti. Biar kita bisa menghormati dan menghargai. Orang tuh lawan bini benar kada mengerti, iya kada menghargai kada. Caka orang tuh soleh mengerti lawan bini, ngerti pang bini ku ni lapah. Bini ku ni lapah. Soleh mulai bangun guring, inya anak aja nang diurus. Kena besi simpon ke lambu, bahasa sapu, adalah laki. Jarang kecuali pondokan. Lamun pondokannya juga mengerti. Iyalah. Nang basuh piring siapa? Bini. Bemasak bini. Nyanga iwak bini. Menyiapakan bini. Sarabaan bini mana? Lamun dihitung tuh mana gawiannya mulai besokan parak tengah hari hanya tuntung. Datang laki hendak minta. Datang lagi hendak minta. Minta apa? Ya mintalah. Minta apa? Ya minta. Minta apa? Jadi kita benar tamkinul halil. Tahu tamkinul halil? Min. Mar. Ada tahu. Kami tahu ya, tamkinul halil tahu. Mana ini tahu ya, tahu lah. Tamkinul halil tahu ya. Udah tahu? Pun pura-pura udah tahu, kan udah tahu ah. Kamari tahu ya, tamkinul halil di kitab ada loh. Kenapa? Menyerahkan diri lawan laki. Bini-bini itu wajib menyerahkan diri lawan laki seutuhnya, sebijian, wajib. Membawa hadisnya benar, membawa hadis. Apabila seorang laki mengajak istrinya untuk kikuk-kikuk, nah gitu aja sudah. Paham banget tuh, paham ya? Apa kikuk-kikuk tuh? Maka wajiblah bininya melayani walau di dapur. Ujaran bini keuyuhan, berdosa kamu masuk neraka. Purunnya bang. Ini ngarannya laki nang kada mengerti dengan keadaan bini sehingga macam-macam kada menghargai, kada menghormati. Coba iya dimengerti, hargai. Selama ini inya menyimpuni rumah, bahasa sapu bapak. Padahal itu bukan kewajibannya. Itu bukan kewajibannya. Hanya kebaikan seorang istri. Lalu inya melaksanakan menjaga rumah suami, membersihkan kelambu suami, menapasakan baju suami, menyediakan makan suami dan sebagainya. Masa kada dihargai? Nah, berarti ini laki-laki kada
kadang ngerti. Berilmu tapi kadang ngerti. Paham so? Berilmu tapi kadang ngerti. Itu ngalih soleh. Ada orang berilmu ini pengertian. Ada ini lamun nang ini aja kena wanai habis tuh dah. Habis tuh. Ujar bini-bini, aku kada pernah dihargai. Maka timbullah ujar orang bahari. Kalau orang siapapun tidak dihargai, dia akan pergi tanpa basa-basi. Bulik kayaknya. Rana-rana itu bulik. Sampai ulun mai kada pernah dihargai oleh laki. Paham? Jadi kada gampang menaik kalimat menghargai itu. Kenapa? Laki-laki butuh dihargai, bini-bini pun butuh dihargai. Siapapun membutuhkan dihargai. Ilmu harus dihargai. Tapi ingat, hanya orang yang mengerti yang bisa menghargai. Belajarlah. Orang yang berilmu memahami dan mengerti. Jangan asal kajah. Jangan asal begini-begini, salah. Nah, lalu napa? Itihi kawan, itihi guru. Itu penting. Supaya napa? Supaya takzim. Supaya takzim. Ilmu dihormati, ditakzimi. Kenapa? Tanpa ilmu kita ni mana kita ni tanpa kitab nang kita pelajari berarti kita bodoh kada? Bodoh. Lamun bodoh berharga tahilar. Paham lah? Adalah orang nang menyuruh kipayah, kada ada. Adalah orang ini dan itu kada ada. Berharga tahilar. Lamun tahilar tu ada juga diperhatikan di waktu luang. Ya kalau berebutnya lamun orang bodoh siapa? Orang mengicuhi bener buanglah sampah pada tempatnya ya. Nah ya itu dah orang itu. Iya jar nang orang bodoh nih kada di sini tempatnya nih itu di situ aja jar. Nah iya paham. Ini kitab ilmu karena ilmu inilah kita dihargai orang. Karena ilmu inilah kita diperhatikan orang. Karena ilmu inilah kita disayangi orang. Karena ilmu inilah kita dirahmati Allah. Karena ilmu inilah kita disayangi oleh Rasulullah. Hargai ilmu. Hargai. Ditakzim ilmu. Ngatakan, kitab jangan dicoret-coret. Kecuali coret-coretannya itu adalah takrir. Takrir itu menulis penjelasan guru supaya jangan hilang, ditulis tiga. Lalu biasanya benar orang-orang pintar itu kitabnya kada bersih, itu je cirinya. Bila orang pintar itu kitabnya nih rigat kamu. Bila orang bungul, anggaplah bungul lah gitu. Wah kitabnya rapi, bersihnya yang sudah kadang aling-aling kada artinya ada itu kada dibuka, kada di apa. Lamun kita soleh melihati orang alim naman kaiti hadatangi ke rumah sidin kitab tu camoh bener. Camoh. Di situ ada, di sini ada, di situ ada, berserakan. Iya, itu tanda sidin membuka, tanda sidin mutolaah. Lamun kitab rapi pada tempatnya itu pemandangan. Pemandangan ini tuh. Ya kada dibuka. Nah, jadi kadang kali kamre itu kitab kawan rapi ini jarang dibuka ini. Iya. Hanya biasakan takrir guru, penjelasan guru itu dicatat. Nang penting, amun nang kada penting dicatat juga. Kuku Bima dicatat juga. Kuku Bima itu minuman. Ayo catat Kuku Bima di kitab. Kurang kuat bini marah.
Tahu mi kamu kopi pala? Hah? Suah minum kah? Suah, kuatlah. hatta kana iza arada ayu hadisa tawaddaa wa jalasa ala sadri firashihi wa sarraha lihyatahu wasta'mala tiba wa tamakkana minal julusi ala waqarin wa haibatin summa haddasah. Coba perhatikan Imam Malik. Imam Malik saking mentakzim ilmu, saking menghormati ilmu, saking menghargai ilmu sampai karena adalah Imam Malik iza arada ayu hadisa, apabila ingin atau menghendaki ayu hadisa, menyampaikan hadis di David. Ayu hadisa, menyampaikan hadis. Dari David kena kali. Kira ayu hadisa itu pandir benar atau bahadas salah. Ayu hadisa, menyampaikan hadis. Oh, kenapa demikian? Karena Imam Syafi'i itu di samping ahli fikih, beliau seorang ahli hadis. Beliau seorang ahli hadis. Kalau seorang ahli hadis, maka beliau bisa menjadi perawil hadis, menjadi periwayat hadis. Bukti bahwa Imam Malik ini seorang ahli hadis, beliau mengarang kitab hadis. Ada namanya Musnad Imam Malik, ada namanya kitab Muwatta Imam Malik. Dua-duanya membicarakan masalah hadis. Ada namanya Musnad Malikin atau Musnad Imam Malik. Ada yang kedua kitab Al-Muwatta, kitab hadis. Nah, karena beliau seorang ahli hadis, beliau mengajar kitab hadis. Beliau banyak menyampaikan hadis. Jadi ketika beliau ingin menyampaikan hadis atau belajaran kitab hadis, dikias kitab belajaran ini. Imam Syafi'i tawadda'a, berwuduk dulu. Sama kayak kita, sebelum belajaran berwuduk dulu. Jangan kada berwuduk. Untuk napa? Ta'zimul ilmi, menghargai, menghormati, mentakzim ilmu. Kenapa ilmu harus ditakzim? Karena ilmu juga bagian daripada sifat Allah. Lah, karena ilmu itu bagian sifat Allah. Bodoh sih, kemudian bodoh. Ini bodoh. Belajar jangan kada bodoh. Kenapa berwudu itu menghormati ilmu, mentakzim ilmu, menghargai ilmu. Maka bila kita menghargai, menghormati, mentakzim ilmu, ilmu kita insya Allah berkah. Nah, kemudian wajalasa ala sadri firashihi, dan duduklah Imam Syafi'i di tengah hamparannya, duduk imam. Orang bahari benai, kalau pengajian biasanya di Arab itu, ini itu pakai kursi, ada nang pakai kursi. Syekh Abdul Qadir Jailani pengajian pakai kursi. Ini bu kursi aturan deh, kursi. Ada kada pakai kursi, pakai hamparan nang ini nah, tinggi pakai hamparan. Sidin duduk di tengah.
di tengah hamparan. Duduklah di tengah hamparan. Apakah pengajiannya halaqah? Bisa jadi halaqah, bisa juga bukan halaqah. Apa maksud halaqah itu? Halaqah itu benar bebundar. Itu halaqah. Ya kita di sini, aku di tengah benar. Nah itu halaqah ngarannya. Rasulullah itu sering pengajian itu bentuknya halaqah. Makanya almarhum guru sekumpul bentuknya halaqah. Sidin di tengah, belakang sidin ada murid, walaupun murid utama di muka ada murid, itu halaqah. Itu halaqah. Terserahlah, mau hendak halaqah, mau apa. Nah, beliau duduk di atas hamparan, dihampari untuk mentakzim ilmu. Berikut wasarra lihyatahu, dan mensurui beliau akan janggutnya. Apa maksudnya? Beliau merapikan merapikan pakaian dan merapikan janggut. Janggut disuruh sidin dulu. Nah, supaya apa? Supaya pengajian rapi. Panjangkah janggut Imam Malik? Kadang panjang nang kayak ini bener kan? Imam Malik ya paling nang kayak ini. Qabdatan aja bener. Tapi perlu disuruh dirapiakan. Rambut perlu disuruh sebelum mengaji, rapi. Kita sudah belajar kitab Majalisus Saniyah. Dalam kitab tersebut yusannu tajammulu litadris, sunnat berelok-elok, berindah-indah, berapi-rapi untuk belajaran. Ma'ajarkah? Belajarkah? Rapi-rapi, indah-indah. Imam Malik suruh sidin dulu benar supaya rapi. Nah, suruh dulu janggut. Wasta'mala tiba, dan memakai Imam Malik akan minyak harum. Harum-harum dulu, biarin aja. Sebelum ngaji ada minyak harum, asal harum. Asal harum, pakai minyak harum. Ada minyak harum tadi? Minyak harum. Baudu, baju rapi-rapi, rambut disuruh, pakaian rapi, minyak harum, bawa baju minyak harum. Minyak harum. Lamun kada berminyak harum kesian kawan, hingut-hingut ke tiang. Apalagi tang hari boleh jalan benar mau paloh ini masam banget ini kawan. Mau majer masam pada mandai ini jar. Mar, ada minyak harum mar. Harum mana? Bodoh, mau baju rapi, minyak harumi. Kemudian watamak kana minal julus, dan bertetap duduk. Duduk tetap. Duduk tetap tuh ada dua hal. Satu, ketetapan duduknya nggak di situ-situ aja, jangan berpindah-pindah. Hari ini di muka, isuk di belakang situ, isuk di sini. Itu buah putarinya, jadi buah putarinya. Itu kada tamak kana ngarannya, kada bertetap aja kedudukan. Di mana birin kembang anak di situ aja bertetap. Bahasa lain ngarannya bana istiqamah. Istiqamah dalam duduk. Istiqamah dalam duduk. Bahasa hadis Nabi secara umum, al-istiqamatu khairun min alfi karamat. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamat. Dengan maksud, bila orang istiqamah, karamat pasti timbul. Kamu rinai seumuran, kamu istrinya nggak ada berubah-ubah, kamu biar kamu mati, kamu kekenangan aku. Biarin bang lang duduk di situ nah. Lamun kamu pindah-pindah ke situ kan ada biasa. Tapi bila kamu bertetap kegenangan. Karena anak ikam masuk
tuh habis kamu duduk di situ dulu kan mun gano habis kamu ada karuan duduk ya kalau ya kalau kali ada wan tetap aja wan di situ ya di situ aja duduk sudah istiqomah aja jangan berubah-ubah karena apa? Karena istiqomah itu menghasilkan karamah. Kemudian watamakana minal julus dan bertetaplah daripada duduk. Bertetap duduk tuh ia jangan terlalu bergerak-gerak. Ada sepeda motor datang cakang ke belakang. Datang kenapa hubungannya? Kadang cari ikam juga kayak ikam ini belajar nah. Jangan orang datang sepeda motor, kenapa hubungannya? Kadang kan cari ikam bertetap aja duduk. Fokus bahasa kita, fokus aja ngaji untuk menghormati ilmu. Ala waqarin atas berwibawa wahaibatin dan hebat. Duduknya berwibawa dan hebat. Kenapa? Duduk nang berwibawa, kadang nang asal-asalan mana? Ini duduk pengajian buhunjur umpamanya bukan ada wibawa lalu duduk. Duduklah nang bujur-bujur hebat, duduklah nang berwibawa. Mau bersila, mau iftiras, cuma tenang. Kayak ini Imam Malik radhiyallahu anhu dalam menghormati ilmu. Summa haddasa, kemudian menyampaikan hadis. Haddasa, menyampaikan hadis oleh Imam Malik radhiyallahu anhu. Faqila lahu fi dzalika, faqila lahu lidzalik, lalu ditanya orang lawan Imam Malik karena yang demikian itu. Oma guru pianlah belajar pakaian rapi, bersih, harum, berwibawa. Ujar Imam Malik, faqala, berkata Imam Malik, uhibbu an u'azzima hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Uhibbu, aku suka, aku senang. Ayu azim an u'azzima, aku mengagungkan, menghormati, mentakzim hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin, aku suka mentakzim hadis Nabi. Secara umum adalah ilmu. Habis kemudian wa qala malikun al ilmu nurun ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.